Hello everyone. Welcome to YouTube channel. Now you are discussing about the work done by the friction. Here the person is moving this object. He applying the force on the object. Here observe here. Here is applying the force on the object. In this direction. The object is moving. The object is moving. Whenever you apply the force on the object, the object is moving. The frictional force is acting always opposite to the applied force. Here the frictional force is acting opposite to the applied force. This is about the frictional force. Then what is about the work done by the friction? Then what is the work done by the friction means? Then what is the work done by friction? Friction is two types. Generally friction is two types: static friction and kinematic friction. What is my static friction? Suppose if any object is here, it is in rest position. It is in rest position. Nothing but it is not moving. Okay. If the object is in rest position, nothing but it is having the static friction. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. దానికి ఏ ఫ్రిక్షన్ ఉందని చెప్తాము? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుందా? దెర్ ఇస్ నో మోషన్. దెర్ ఇస్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్, దెర్ ఇస్ నో motion of the object. Move అవ్వట్లేదు కాబట్టి వర్క్ డన్ ఉంటుందా? there is no work done. The static friction block will not move. Block అనేది block or object, it will not move. There is no friction work done. In limiting friction also, limiting friction also block will not move. The friction, no friction work done. What is the difference between static friction and limiting friction? Static friction means completely, if any object is in completely rest, rest position లో ఉంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది, అది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో ఉందని చెప్తాం. వాట్ ఇస్ మై లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్? ఇఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టెన్స్ టు మూవ్, మూవ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. ఓకేనా? సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ది ఫోర్స్ ఆన్ ది బ్లాక్, బట్ ది బ్లాక్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ static friction, it is having the static friction. Suppose the block is ready to move in next second. Whenever the block is moving, ready to move. ఓకే. మూవ్ అవ్వడానికి రెడీ ఉంది. ఓకే. ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అనేది మూవ్ అవ్వట్లేదు, కాకపోతే మూవ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది, దాన్ని ఏ ఫ్రిక్షన్ ఉందంటున్నాం? లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా? వన్స్ ఎప్పుడైతే లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ క్రాస్ అవుతుందో బ్లాక్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. బ్లాక్ ఎప్పుడు మూవ్ అవుతుంది? వన్స్ ద బ్లాక్ ఈజ్ క్రాసింగ్ ది లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్, దెన్ ద బ్లాక్ విల్ బి మూవ్. బ్లాక్ మూవ్ అయితే అది కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో ఉంటుంది. బ్లాక్ అనేది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో ఉంటుంది. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో వర్క్ డన్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకు? ఇక్కడ బ్లాక్ అనేది మూవ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి. దెర్ ఇస్ నో వర్క్ డన్ ఇన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. There is no work done in the static friction. We can write as a, work done in the static friction, work done in the static friction is equal to 0. We can write as a 0. Then work done by the limiting friction also 0. Then now we are discussing about the work done by the kinematic friction. What is the kinematic friction? If any object is moving, suppose here it is a block, it is a surface. I am applying the force on the block, then the block is moving. Block అనేది మూవ్ అవుతుంది, some distance మూవ్ అవుతుంది బ్లాక్ అనేది. If the block is moving, nothing but it is in kinematic friction. It is having the kinematic friction. మూవ్ అవుతుందంటే వర్క్ అనేది జరిగింది కదా, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయితే వర్క్ జరుగుతుంది. మూవ్ అవ్వకుండా రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే వర్క్ జరుగుతుందా? జరగదు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో. వర్క్ డన్ బై ది కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్. We can write as the work done by the kinematic friction. What is the general formula of the work done? General formula ఏముంటుంది వర్క్ డన్ కి? what is the general formula of the work done is force into displacement, right? Force into displacement. Force into displacement or distance. Here I am applying the force, nothing but the opposite force is frictional force, kinematic friction force. Okay.
So here the force acting on the block F, the kinematic friction is Fk. So the kinematic friction is Fk. Next, so distance d. So we can add as a kinematic friction. So Fk we can add as a mu k n. So we can add as a mu k n. So it is acting opposite direction, right? So we can write as a minus mu k n. So we can write it as a, so work done due to the kinematic friction we can write as a minus mu k n into d. So this is the formula for the work done by the kinematic friction. So simple గా గుర్తుంచుకోండి. సో ఫ్రిక్షన్ లో టైప్స్ ఏముంటాయి? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ లో వర్క్ జరుగుతుందా? జరగదు. ఎందుకు? ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి. సో ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి, సో ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ లో లేదు కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్, సో దేర్ ఇస్ నో మోషన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వర్క్ డన్ డ్యూ టు స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ 0. సో వర్క్ డన్ విత్ కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్, సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ మూవింగ్, సో ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది, నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ ఇస్ జనరేటింగ్, సో వర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ ఏ, సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ into distance. So frictional force is equal to mu kn. So substitute here. So it is acting opposite direction. So here I am minus mu kn into d. So formula of the work done due to kinematic friction is minus mu kn into d. So next. So here, so work done by the, so we can also derive another equation also here. So this is about the, so horizontal plane. So horizontal plane లో ఉంటే సో మనం ఈ విధంగా డిరైవ్ చేస్తున్నాం ఫార్ములాని. సో ఇది వర్క్ డన్ బై ది కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో నెక్స్ట్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. సో ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్లో ఉంటే ఏ విధంగా డిరైవ్ చేయాలి కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్? సో దిస్ ఇస్ ది ఇంక్లైన్ ప్లేన్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యాంగిల్ థీటా. ఓకే, సో ది కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ టు ది ఫోర్స్ అప్లైడ్. సో కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్ Fk. సో నెక్స్ట్ here it is so mg sin theta. Okay, so next, so mg cos theta, mg cos theta. So now we deriving the, so inclined plane equation. So this is about the horizontal. So if any block or object moving in horizontal, so you can apply this formula. So now you derive the inclined plane. Suppose if any block or object is moving on a inclined plane. Okay, so this is the inclined plane. So how we can derive the equation? So work done by the kinematic friction in a inclined plane. So the normal is acting also here, the normal. So mg cos theta, mg sin theta. So frictional force acting opposite to the, so motion of the object. So we can write as what the work done due to kinematic friction here. Work done due to kinematic friction. Work done due to kinematic friction. So nothing but frictional force. So kinematic friction force into distance. So the kinematic friction is here the acting the opposite to the direction of the force. So frictional force is equal to mu k into n. So next, distance d. So here, so it is acting opposite direction, so we can indicate the minus symbol. So minus mu kn. So n is nothing but, so balance చేయండి. So n is equal to mg cos theta అవుతుంది చూడండి. So vertical forces n is equal to mg cos theta. So mg cos theta into d. So we can write as a formula for the work done in a inclined plane. So this is inclined plane. So work done in a frictional force. So work done by the frictional force in a inclined plane is equal to minus mu k mg cos theta, mg cos theta into d. So this is about the work done by the kinematic friction in a inclined plane. So then, so here we have to take so another, so ఇక్కడ నేను ఏ డిసిషన్ తీసుకోవాలి? సో ఇక్కడ నుంచి
ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది బ్లాక్ అనేది. నేను ఏ డిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నా, ఈ హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నా. సో సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో కాంప్లికేట్ చేయకుండా ఈజీగా మీరు ఈ డిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వర్క్ డన్ అడుగుతారో క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇచ్చి, సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యొక్క వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అనుకోండి. సో వర్క్ డన్ బై ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, మీరు హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి సింపుల్గా. సో ఇది ఇంక్లైన్ ప్లేన్, సో దీనికి హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఏముంది, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, సో ఇది హారిజంటల్ డిస్టెన్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు క్వశ్చన్లో సో ఫైండ్ ది వర్క్ డన్ ఇన్ ఏ ఇంక్లైన్ ప్లేన్, సో డ్యూ టు కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ ఫిక్షన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, సింపుల్గా డిస్టెన్స్ అనేది ఈ హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి. సో అప్పుడు మీకు సింపుల్ అవుతుంది ప్రాబ్లం అనేది. సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకోండి, వర్క్ డన్ బై ది ఫ్రిక్షన్ బై ది ర్యాండమ్ కర్వ్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చిండు, సో మనకి ఈ డిస్టెన్స్ తెలుసా, తెలియదు. క్వశ్చన్లో ఇది మాత్రం ఇస్తాడు మీకు, సో ఈ డిస్టెన్స్ మీకు ఇస్తాడు ఆల్రెడీ. సో జనరల్గా మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమి ఇస్తాడంటే, సో ఈ డిస్టెన్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఇస్తాడు, మీ ఈ డిస్టెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి మరి చేయని అవసరం లేదు. ఈ ర్యాండమ్ కర్వ్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్లో, సో వర్క్ డన్ బై ది ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ కర్వ్. ఓకే, సో మీరు ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మీ క్వశ్చన్లో సో వర్క్ డన్ బై ది ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ కర్వ్ అని ఇస్తుంది అనుకోండి సపోజ్, సో దిస్ ఇస్ ఏ ర్యాండమ్ కర్వ్. సో ఇంక్లైన్ ప్లేన్ లేదు ఇక్కడ, సో ర్యాండమ్ కర్వ్ ఉంది. సో మీరు ఏదైనా తీసుకోవాలి డిస్టెన్స్ని, సో హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి క్వశ్చన్లో. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది హారిజంటల్ డిస్టెన్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది హారిజంటల్ డిస్టెన్స్. సో హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. సో హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు. సో మళ్ళీ మీ కర్వ్ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందని ఫైండ్ అవుట్ చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈ హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అది మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీకు వర్క్ డన్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, సో కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్, వర్క్ డన్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. సో యూ కెన్ add the force into distance, right? The frictional force, okay, the kinematic friction force into distance. So we can write as a kinematic friction nothing but minus mu k into n into d. So n is nothing but mg. So we can write as n is nothing but mg into d. So this is about the random curve. So ఒకవేళ random curve ఇస్తే ఈ విధంగా చేయండి సింపుల్. సో సింపుల్గా మీరు ఈ హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది వర్క్ డన్ బై ది ఫ్రిక్షన్. సో సింపుల్గా మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. సో వర్క్ డన్ బై ది ఫ్రిక్షన్లో 2 టైప్స్ ఫ్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. సో రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే వర్క్ అనేది జరుగుతుందా, జరగదు సింపుల్గా. సో వర్క్ డన్ ఇన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ 0. సో నెక్స్ట్ ఇన్ దట్ వన్ కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్, సో వర్క్ డన్ బై ది కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది సో మూవ్ అవుతే సో అది కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో ఉంది. సో కైనమాటిక్ ఫ్రిక్షన్లో మీకు సో ఫార్ములా ఏముంటుంది, సో మైనస్ మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. సో కైనమాటిక్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఇంటూ మైనస్ మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. సో నెక్స్ట్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. సో ఇంక్లైన్ ప్లేన్లో మీరు ఏం చేస్తారు, ఒకవేళ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, సో సింపుల్గా మీరు ఈ డిస్టెన్స్ తెలియదు మీకు, ఈ హారిజంటల్ ప్లేన్ యొక్క డిస్టెన్స్ తెలియదు మీకు, ఓన్లీ సో ఇది మాత్రం తెలుసు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో ఇంక్లైన్ ప్లేన్ డిస్టెన్స్ తెలియదు, ఈ డిస్టెన్స్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్తో మీరు చేయండి సింపుల్గా. సో ఇది సో వర్క్ డన్ బై ది సో ఫ్రిక్షన్. సో రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. సో నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా, సో ఇంకా కంటెంట్ నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.